सत श्री अकाल जी, मैं इम्तियाज बराड़ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੰਮਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੰਮਣ ਹੀ ਭੇजे जा रहे हैं, क्यों नहीं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही। इस तो इलावा अमृतसर के सर्किट हाउस की जमीन नूं लीज के उपर देण दे मसले के बारे में भी खुल के बोले विधायक कुंवर विजय प्रताप, जिथे कि उन्होंने एक बार फिर तो बहुत सारे मसलों नूं जाहिर कर दिता है। इस तो इलावा कुंवर विजय प्रताप ने कहा कि इतिहासिक जगह नूं लीज के उपर देण दा फैसला सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि सवाल ये उठता है कि इन्हां मुलाजमां नूं जिहड़े मुलजम ने इन्हां मुलजमां नूं गिरफ्तार आखिर करेगा तां कौन करेगा। तो इस पूरी की पूरी गलबात के उपर शशोपंज का माहौल लगातार बरकरार है और इस मौके पर कुंवर विजय प्रताप और होरनां दे वल्लों की कहा गया है ते की कह के अपनी गलबात नूं जाहिर किया गया है। आओ सुनते हाँ। पिछलियां सरकारां दा तुसीं देखोगे, कांग्रेस की सरकार, अकाली दल की सरकार, उन्होंने जो कुछ किया तुसीं पूरे पंजाब दे विच देखो जाके हर सरकारी प्रॉपर्टी बेच दी गई है जिथे जिथे मतलब, और खरीदया किसने है तुहानूं पता होना चाहिए है, लीडरां ने खरीद लिया जी। तां ही मैं विधान सभा दे विच कहा सी कि सरकार ने सरकारी तौर पर बेच दिता ते सरकार ने प्राइवेट तौर पर खरीद लिया जी। तुसीं सेंट्रल जेल गुमटाला की जमीन देख सकते हो, गुमटाला की जमीन बिक गई, जेल की जमीन किहदे कोल है, तुसीं मालकी जाके देखो, ABCD सुनो तो सही, ये सारा कुछ देखो। फिर जेल ले जाके कित्थे इन्हों ने बनाया है, जेल उत्थे बनना नहीं चाहिए सी, जेल जिथे सीगा उत्थे रहना चाहिए सी। तुसी नाल दी जिहड़ी इरीगेशन दी दा जो बिल्डिंग है तुसी देखो, उस उत्थे भी जाके तुसी देखो, वो भी सरकार ने सरकारी तौर पर बेचा, निजी तौर पर खरीदिया। लेकिन सब तो हैरानी वाली गल है, असीं सुनदे सी कांग्रेस सरकार दे विच, अकाली सरकार दे विच कि लोगों दी प्रॉपर्टियां ते बहुत कब्जे हुंदे सी, ये लीडर कराउंदे सी, लीडर ते माफिया मिल के कराउंदे सी। लेकिन लोगों दी प्रॉपर्टियां ते कब्जा करदे 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 सर्किट हाउस ते भी पहुंच गए। जेकर सर्किट हाउस ते कब्जा हो गया पॉलिटिकल माफिया दा, तब प्रजातंत्र तुसी कहो कि वो अनसेफ हो गया जी, प्रजातंत्र रहा नहीं, क्योंकि जो सर्किट हाउस है ये लोगों का प्रतीक हुंदा है जी, आम लोगों का प्रतीक हुंदा है। और देखो ये आम लोगों वास्ते बनाया गया है सर्किट हाउस, और किसी वास्ते नहीं। इत्थे देखो मंत्री साहिबान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये आउंदे रहे ने, असी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जां होर भी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी, तुसी देखो सारे बादल साहब आउंदे सी, ये सारे देखो चीफ मिनिस्टर, सारे मंत्री साहिबान, सीनियर अफसर ये लोगों वास्ते आउंदे रहे ने जी, लोगों वास्ते, लोगों दी समस्यावां सुनने वास्ते। तो इत्थे लोगों का जमावड़ा हुंदा सी, ठीक है। तो जेकर सर्किट हाउस के उत्ते कब्जा हो गया तो प्रजातंत्र की अहमियत ही चली गई। देखो एक कब्जाधारी कोई नहीं, देखो एक कह रहे हैं कि कंपनी है जी, कंपनी का कोई ना कोई तो मालिक हुंदा है ना। ट्रिपल सुनो, जवाब नहीं मिला है, इन्होंने 7 दिन का नोटिस देके बुलाया गया है कि सारा कागज तुसी लेके आओ, ते सारा कागज लेके हुण विधान सभा दे विच आउणगे, फिर असी सरकार दे सामने असी रखांगे। सर कौन है मालिक दा सर्किट हाउस जेड़ा कंपनी ने निर्माण कर रहा, कौन है, तानू की दस्सिया गया है? PPP मोड जेड़ा हुंदा है ना जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी। तो तुसी हर चीज़, सड़क देखो तुसी बनवा दिता जी, सड़क दे तुसी वो लगवा दिता की कहा जाता है उन्होंने जो टोल बैरियर लगवा दिता। हुण देखो चंडीगढ़ तो अमृतसर आना है, ਜਾਂ अमृतसर तो चंडीगढ़ जाना है, 6-7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ टोल टैक्स देना पैंदा है, ठीक है। आम पब्लिक रोड टैक्स भी दे रही है जी, जो गड्डी कोई खरीददा है ना जी तो रोड टैक्स भी दिंदा है। तो सरकार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कर की रही है, तुसी देखो सरकार की करी है। जेकर तुसी जाना है उस नालों ज़्यादा वधिया है कि बस दे विच बह के चले जाओ जी, ठीक है। अपनी कार लेके जा रहे हो तो 6-7 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ टैक्स देना है। हर चीज़ तुसी PPP मोड ते नहीं कर सकते हो। तो जो ये जड़ा एग्रीमेंट कोई होया होगा, कापी साढ़े कोल नहीं आई है, आ जाएगी। कोई भी एग्रीमेंट तुसी कानून है देखो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट दे विच कि कोई भी कंट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जेकर पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हुंदा है तो वो नल एंड वॉइड हुंदा है, नल एंड वॉइड एब इनिशियो कहा जाता है जी। एनी एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी
इज नल एंड वॉइड एब इनिशियो। तो ये जो कंट्रैक्ट होगा ना जी, ये कंट्रैक्ट भी उस तरीके का नल एंड वॉइड एब इनिशियो। नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ 1863 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, तो कोई गैर संवैधानिक काम तुसी नहीं कर सकते जी। देखो असी MLA बन के जिस तरह असी मान लो साडी विधान सभा कॉन्स्टिट्यूट हुई 17 मार्च में, तो सब तो पहला असी सौं चुकी सी संविधान की सौं, ठीक है कि नहीं? तो जेकर कोई भी व्यक्ति गैर संवैधानिक काम करता है, अफसर जिस दिन नौकरी ज्वाइन करता है उस दिन उन्होंने भी सौं चुकनी पैंदी है, और इन राइटिंग होंदा है, केवल जबानी नहीं होंदा है, इन राइटिंग होंदा है, थल्ले सिग्नेचर होंदा है। तो गैर संवैधानिक काम कोई भी करे, सर्किट हाउस तुसी किस तरह बेच सकते हो? कल होकर सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, इंसाफ तो सरकार ने देना है जी। पिछली सरकार ने ये सारा स्कैम है, इन्हों स्कैम असी कर रहे हैं, स्कैंडल है जी। पिछली सरकार वालों ये स्कैंडल किया गया है, तो ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सरकार इंसाफ करेगी जी। कल होकर तुसी देखो, कल होके ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ PP ਮੋਡ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ PPP ਮੋਡ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ PPP ਮੋਡ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ? ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ, आज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विजिट की, असी गवर्नमेंट कॉलेज गए, असी सुनो तो सही, देखो आम आदमी पार्टी की सरकार ही लोगों ने इस करके लियांदी है कि इंसाफ मिलेगा, हर खेतर दे विच इंसाफ मिलेगा, तो ये तो सरकार ने करना ही करना है जी। ये तो सरकार गारंटी दिंदी रही है ना। देखो इस सरकार दे विच कोई वायदा नहीं किया गया, कैंपेनिंग के दौरान भी असी देखो सारे गारंटियां देंदे रहे हैं, तो असी गारंटी दी है जी। तो इस करके असी इस वेले भी कोई मतलब वायदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन असी गारंटी के रूप में तुसी लो गारंटी। देखो ये जी प्रॉपर्टी है ना जी, जो भी कोई ना कोई मालिक है, देखो जे असी जावांगे ना, मेरी गल तो सुनो, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी गल सुनो, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्डिंग बनी है जी। ये आप कह रहे हैं कि 50 साल ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ठीक है कि नहीं? तो 2045 तक उस बिल्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੋਚ भी नहीं ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ठीक है जी। तो 2045 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ और डेमोक्रेसी का अपराधी है। अजे तक FIR नहीं कपूर साहब फिर होई जे अपराधी सीगा। देखो सारा कुछ होना है ना, देखो सारा कुछ होना है तुसी, तो इस करके देखो असी जो अपनी मीटिंग दी जो कोई भी चीज़ है, फैक्ट्स है, फिगर्स है, वो तुहाडे नाल इस वेले नहीं साझी करांगे, क्योंकि साडे मैंडेट दे विच यह हुंदा है कि जो असी अंदरली मीटिंग करते हाँ
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਕੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਦੇਖੋ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 25 ਅਗਸਤ ਹੈ ਜੀ, 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਦੇਖੋ ਯਾਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁੱਡਾ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਕੌਣ ਚੜਾਏਗਾ? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, LLB ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਆਪ ਸੋਚਣਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ करे जी, ठीक है ना जी, सीधा गिरफ्तार करके अंदर करो। 7 साल हो गए जी, 7 साल हो गए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, सीधी गिरफ्तारी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਰਿਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਰਿਪੋਰਟ ਓਰੀਜਨਲ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕੁਐਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਕਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।